کے کلام کو سننے کا. سو آئیں بڑے دھیان سے بڑی توجہ کے ساتھ خداوند کے کلام کو سنیں گے. میں درخواست کرتا ہوں جناب ڈیئر پاسٹر سلیم آرتھر سے کہ وہ یہاں پر آئیں خداوند کے کلام کی خدمت کے لیے. آپ کی پرزور سے سب سے پہلے تو دنیا کی تمام جو مدرز ہیں، ہماری کلیسیا کے اندر جو مدرز ہیں اور جو ہمیں سوشل میڈیا پر واچ کر رہے ہیں، ان تمام مدرز کو want to wish them a very days Mother Day this year. خداوند آپ کو بہت برکت دے. مدر ڈے کے حوالے سے جب میں سوچ رہا تھا تو یہ پیسج جو ابھی پڑھا گیا ہے امثال کی کتاب کے اندر، اس کے اوپر ہم تھوڑی دیر کے لیے غور کریں گے. جو عنوان میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ ہے اے ماڈل وومن، یا ایک مثالی مدر. آج کے زمانے کی عورت کیا بلکہ اس سے پہلے کے زمانوں میں بھی ہر دور میں مرد ہو یا عورت، وہ زندگی میں کسی نہ کسی کو فالو کرتے ہیں. وہ کسی نہ کسی مشہور شخصیت سے ضرور متاثر ہوتے ہیں اور ان کو ان جیسا بننا چاہتے ہیں. اور آج بھی آپ دیکھ لیں، کوئی مشہور ایکٹریس، سنگر، وہ کوئی کپڑے پہن لے تو لوگ اس طرح کے ڈیزائننگ، اس طرح کی چیزیں، وہ فلاں نے پہنا ہوا تھا، تو اس کو اس شخصیت سے، مشہور شخصیت سے لوگ متاثر ہوتے ہیں اور اس طرح کا پہناوا پہنتے ہیں، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. ٹک ٹاک بھی آج کل وہ چلی ہوئی ہے، پتہ نہیں کیا کیا لوگ جو ہیں وہ ان کے لیے وہ ماڈل ہوتے ہیں. تو میں بات کر رہا ہوں ماڈل کی. وہ ان کے لیے رول ماڈل ہوتے ہیں کہ کس طرح سے وہ بننا چاہتے ہیں، اس کی طرح بننا چاہتے ہیں، اس کی طرح ارن کرنا چاہتے ہیں، اس کی طرح بولنا چاہتے ہیں، اس کی طرح رہنا چاہتے ہیں، اس طرح کی کار، اس طرح کا بنگلہ، اس طرح کا وہ ہونا چاہتے ہیں. چاہے ظاہری طور پر ہم ان باتوں کا اقرار کریں یا نہ کریں، یہ ہر مرد اور ہر عورت کے اندر یہ ایک بات ہے نیچرلی کہ ہم اگلے شخص کی طرح جو مشہور ہے اس کی طرح ہم ہونا چاہتے ہیں، بننا چاہتے ہیں. بالخصوص جو لیڈیز ہیں، جو مدرز ہیں، معاف کرنا، سچائی یہ ہے کہ ضرور جب کوئی اس طرح کی ماڈل کپڑے پہنتی ہے، کچھ ایسا وہ میک اپ ہوتا ہے، تو ہم لوگ اس کی جو ہے وہ کرتے ہیں، اس طرح کی اس کو فالو کرتے ہیں. کوئی تصویر ہم میگزین کے اندر دیکھ لیتے ہیں تو اس طرح کے کپڑے ہم کہتے ہیں درزی کو اس طرح کا مجھے بنا کے دو، رائٹ، وغیرہ وغیرہ. یہ ایک دنیاوی ماڈل ہے، ایک دنیاوی جو ورلڈلی ماڈل ہے یہ ایک عورت کا. پر what about the biblical model؟ بائبل کا ماڈل کیا ہے؟ بائبل کا تصور کیا ہے عورت کے بارے میں؟ ایک ماڈل عورت کے، ایک مثالی عورت کے بارے میں بائبل کیا کہتے ہیں؟ So we need to follow the biblical
model, biblical model of a great mother, a great woman. بائبل ہمیں کیا بتاتی ہے ایک ماڈل خاتون کے بارے میں؟ ایک ماڈل خاتون کی مندرجہ ذیل خوبیاں ہوتی ہیں جو ابھی ہم نے پڑھا اس 31 چیپٹر کے اندر، پراوربس کے اندر، امثال کی کتاب کے اندر. اس کے اوپر ہم غور کریں گے. 10ویں آیت جو ہے وہ کہتی ہے کہ ہر پرسنل کیریکٹر، نمبر 1 ایک ببلیکل ماڈل وومن کا جو کردار ہے وہ کیا ہے، اس کا کردار کیسا ہے، پرسنل کیریکٹر کیا ہے، اس کی جو پرسنل خوبیاں ہیں، اس کی جو مورل خوبیاں ہیں وہ کیسی ہیں، اور اس کی قدر جو ہے ایسے جو جس کی خوبیاں یہ ہیں اس کی قدر ہیرے موتی جواہرات سے بھی زیادہ ہے، جو مورلی پرفیکٹ ہے، مورلی پرفیکٹ ہے. اس کا جو مورل کیریکٹر ہے، مورل اس کا جو کردار ہے، اس کی جو مینٹل کیپیسٹی ہے، اس کی جو مینٹل کوالٹیز ہیں، اس کی جو دماغی صحت کی کوالٹی ہے وہ کیسی ہے، دماغ کے اندر اس کے کیا ہے، جو وہ تمام سماجی اور اخلاقی اقدار کو وہ مضبوطی سے تھامے رکھتی ہے، جھول نہیں ہوتا اس کی سماجی لائف کے اندر، وہ لائف جو سماج نے ہمارے لیے کریٹ کر رکھی ہے، جو بیرامیٹر سماج نے ہمارے ارد گرد لگا رکھے ہیں، ان کا وہ لحاظ رکھتی ہے، آنکھوں کے اندر، اس کی چال کے اندر، اس کے بولنے کے اندر، اس کی وہ تمام اخلاقیات جو ہیں، اس کی تمام اخلاقی عادات جو ہیں، اطوار جو ہیں، اس کو وہ بخوبی عمل میں لاتی ہے، وہ تمام سماجی قوانین کی پاسداری میں اچھے اور برے کی تمیز رکھتی ہے. یہ اس کے پرسنل کردار کے اندر شامل ہے، اس کے پرسنل ذاتی کیریکٹر کے اندر شامل ہے. اس کے بارے میں کہا گیا ہے، ایسی عورت کے بارے میں کہا گیا ہے روت کی کتاب کے 3 باب کی 11ویں آیت میں، وہاں لکھا ہے کہ سارا شہر جانتا ہے کہ تو پاک دامن عورت ہے. سارا شہر، ساری سوسائٹی، سارا محلہ، سارا خاندان جانتا ہے کہ تیرا کیریکٹر کیسا ہے. نمبر 2، نہ صرف وہ تمام اخلاقیات، عادات، سماجی اطوار کو بخوبی عمل میں لائیں، نہ صرف اس کا کردار مضبوط ہو، بلکہ نمبر 2، ہر ہسبینڈ کانفیڈنس. کیا مطلب ہے؟ ہر ہسبینڈ کانفیڈنس کہ اس کا شوہر اس پر اعتماد کرے، وہ با اعتماد ہو، آنکھیں بند کر کے اس کا شوہر اس پر اعتماد کرے، اسے اپنے شوہر کا اعتماد حاصل ہو. دوسرے لفظوں میں وہ قابل بھروسہ ہو، قابل بھروسہ ہو کہ مائی وائف از، I can trust my wife. میں اس کو باہر بھیج دیتا ہوں. I'm not worried about her. قابل بھروسہ ہو، ٹرسٹ وردی ہو. وہ کیسے ہوں گے؟ اس کے ازدواجی تعلقات اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ٹھیک ہو. کریکٹرسٹک ہر ہسبینڈ
उसके शोहर के दिल को उस पर एतमाद हो। वैसे कह देते अच्छा चल जा, वो बेचारी काम पिछो पर सोच देना किथे गई है, कितने गल्ला कर दिए, हाँ कितने फेसबुक पे लगी है। उसके शोहर को he has absolute confidence in her faithfulness. कॉन्फिडेंस हस्बैंड को होना चाहिए कि ये वफादार मेरी बीवी है। उसके शोहर के दिल को उस पर एतमाद होना चाहिए। He knows she will not be a waster. ये पैसा बर्बाद करने वाली नहीं है, संभाल के रखने वाली है। पलंग के थल्ले बिछा के बिस्तर के थल्ले रख डाली है। गुआंधी नहीं पैसा, हमसायों के घर में नहीं पहुंचाती पैसा, उन्हें स्पॉइल नहीं करती, रोटियां पका के लोगों ने नहीं बांटती। और पता होना चाहिए हमसायों के घर में वो वेस्ट नहीं करती, उन्हें नहीं भेजती। He is blessed by her tireless industry all the days. वो मेहनती है, वो जानता है कि ये मेहनती औरत है, वो जानता है कि ये एक मेहनती माँ है, वो जानता है कि ये एक मेहनती बीवी है। उसकी अनथक मेहनत की वजह से वो अपनी तमाम जिंदगी अपने खामन की मदद करती है, हेल्प करती है अपने खामन की, और उसका खामन उसको एग्जॉल्ट करता है। मजबूत किरदार और मेहनती वफादार औरत का खामन सोसाइटी में, मोहल्ले में, कम्युनिटी में इज्जत पाता है। लोग उसको इज्जत की निगाह से देखते हैं, उस शख्स को जिसकी बीवी मजबूत किरदार की मालिक हो, जिसकी बीवी मेहनती वफादार हो और काबिल भरोसा। और 28वीं आयत में लिखा है कि उसके बेटे उठते बैठते उसकी तारीफ करते हैं, उसे मुबारक कहते हैं। उसका शौहर भी उसकी तारीफ करता है। वो अपने घर को फुली संभालती है, लुक आफ्टर करती है, बच्चों की परवरिश करती है, हर वक्त खाना बनाती है, खाना देती है, सुलाती है, उन्हें कपड़ों का उनके ख्याल रखती है, उनको वक्त पर नहलाती है, धुलाती है। ये सारी बातें एक मॉडल औरत की खूबियां हैं जिसकी वजह से शौहर उसे सर आंखों पर बैठाता है। ना सिर्फ वो स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर की मालिक हो, ना सिर्फ उसके हस्बैंड को उस पर एतमाद हो, बल्कि तीसरी बात कि वो ट्रू एंड गुड कैरेक्टर हो, उसकी ट्रू हो, सीरत, उसकी सूरत भी ठीक है, पर उसकी सीरत हो, नेक सीरत हो, जो वर्ष 12 के अंदर लिखा है, नेकी और सच्चाई से भरी हो। नेक सीरत जो माँ है, जो मदर है, जो वुमन है, वो सारी जिंदगी अपने शौहर से नेकी करेगी, बदी नहीं करेगी। दैट इज द नेक सीरत। 12वीं आयत के अंदर को जरा नोट कर लें, निशान लगाएं। 12वीं आयत, नेक सीरत हो। नेक सीरत औरत कभी अपने हस्बैंड को, अपने शोहर को बदी नहीं करेगी, उससे नेकी करेगी सारी उम्र। चौथी बात, हार्ड वर्कर हो, मेहनती हो, रात को उठकर
काम करती है, मेहनती है। उस लिखा है कि रात को उसका चिराग नहीं बुझता। वो क्या करती थी उस जमाने में? रात को चिराग नहीं बुझता, उसका क्या? उस वक्त ये बत्ती तो नहीं थी, बल्ब तो नहीं ऑन कर लेते थे, बत्ती बाल के बनेरे ऊपर नहीं रखते, वो बत्ती बाल के सिलाई कढ़ाई करती थी, बत्ती बाल के स्वेटर बुनती थी, बत्ती बाल के अपने हस्बैंड के लिए, बच्चों के लिए सर्दियों के कपड़े बुनती थी, मफलर बुनती थी, दस्ताने बुनती थी, स्वेटर जर्सियां बुनती थी। रात को वो तकला चलाती थी खुशी के साथ। 13वीं आयत में वो खुशी के साथ अपने हाथों से काम करती है, तकले पर हाथ चलाती है। ये लिखा है उर्दू में, तकले पर हाथ चलाती है। आपने तो शायद तकला देखा भी ना होगा। मैंने वो पूनिया वो अपनी फुप्पो के साथ वो तकले के ऊपर बनाई हुई है, मैं भी देखे, आपने भी देखी होगी। कपास के अंदर से कपास से वो तकले के धागा बनता था और उससे फिर वो चीजें बनती है। रात सारी रात वो तकला चलाती है, मेहनत करती है, हार्ड वर्कर। 5वीं बात 15वीं आयत में कि वो जिम्मेदार है, ड्यूटीफुल है, उसकी ड्यूटी है, वो जिम्मेदारी को पूरा करना जानती है। She knows how to pay the bills. She knows how to pay her bill. घर की जिम्मेदारी का काम करती है, खावंद की जिम्मेदारी, बच्चों की जिम्मेदारी, हर तरह से वो रिस्पॉन्सिबल है। वो रात ही को उठ बैठती है और अपने घर को खिलाती है। वो ये नहीं कहती खामद आए काम से कर ले, पर प्याओ प्याज तो सा खाना है, गरम कर ले। उथे बंदा काम तो आवे तो उनको डायपर चेंज कर, कुड़ी रोंदी है, मुंडा रोंदा है, कर ले डायपर चेंज, आप ही कर, हाँ मैं क्यों करा। खामद आए तो उसको रोटी भी गर्म करके देती है, अपने घर को घराने को उसकी सफाई भी करती है, काम भी करती है। वो ये नहीं कहती कि खामद आया और वो आप ही सारे काम कर लो, तू आ गया हुन बच्चे सांभ। काम, जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबल है, ड्यूटीफुल है। 15वीं आयत में 12 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे, 2-2 घंटे, 10-10 घंटे बंदा काम करके आवे तो जब घर आवे उन्हें रोटी बजान देने की बजाय उनको तू आ काम कर ला, हुन भांडे मांज ले, कपड़े धो ले। ड्यूटीफुल, रिस्पॉन्सिबल, ये उसका एक कैरेक्टरिस्टिक है। 5वीं बात। 6वीं बात, चैरिटेबल हो, पेकिया ना पालने लानी हो गए, वो तो सारे पाल देने। चैरिटेबल हो, खुले दिल की मालिक हो, जनरस हो। 20वीं आयत में क्या लिखा है? 20वीं आयत में वो मुफलिसों की तरफ हाथ बढ़ाए, मुफलिस गरीबों की तरफ हाथ बढ़ाती है, मोहताज और गरीब का ख्याल रखती है, अच्छे कौस के लिए दिल खोल कर चंदा देती है, क्योंकि उसका दिल रहम से भरा हुआ है। She is full of compassion. उसके अंदर मसीह का दर्द है, उसके अंदर मसीह की मोहब्बत है, और वो खुले दिल से खुदा के काम के लिए देती है। जब बंदा दाइया की दे देगा, तू उनसे तनख्वाह लाके तोड़ाया, जब बेचारा भुल गए $20 के दे दे कि तू $20 चंदा पाया, तेनू शर्म नहीं आती? बाल भुखे मर गए ने, तू 5 पाने हैं, 20 पाए। जनरस है, खुले दिल की होनी चाहिए, वो चैरिटेबल है। ये है एक मॉडल वुमन का, मॉडल मां का कैरेक्टरिस्टिक। मोहताजों के लिए बंदा कहता है, आज मैंने खबर पड़ी है किसी को जरूरत है तो
चल रुपये को 10 चल लईए वो परा रे भाई अगे साडे घर है बिल पाने वाला मैं कपड़े लेने ने मैं जूती लेने मेरा मेकअप नहीं आया तू 10 रुपये उत्थे दे मैं होर इत्थे काम खोल के बैठी हां। सातवीं बात फियरलेस 21वीं आयत सर्दी और गर्मी से घबराती नहीं है। सर्दी खानदान के साथ पूरा काम करती है उनका हाथ बढ़ाती है। वहां लिखा है बर्फ से भी नहीं डरती और यहां तो लोग बर्फ से डरते हैं। बर्फ भी हटाती है घर की बर्फ भी वो हटाती है। हाँ? या किसी ने हाथ उठाया वो हटाती है या तो बंदे को लक टूट जाता है बर्फ हटा के राइट बंदे का लक टूट जाता बर्फ हटा के पर मॉडल मदर्स मॉडल वुमेन जो है वो बर्फ भी हटाती है। अपना काम पढ़े ये मैं आके आपको कोट इसलिए कर रहा हूं ताकि आप देखें कि मैं अपनी तरफ से ऊट पटांग नहीं मार रहा। मैं बर्फ भी अगर आप नहीं हटा सकते तो वो वक्री बात है कि आप सेक के हैं आपके कमर में दर्द होता है वो वक्री बात है। जोड़ों में अगर दर्द है अर्थराइटिस है वक्री बात है। पर अगर आप सेहतमंद हैं तो बर्फ हटाएं बूट पहने बर्फ हटाएं पूरा काम करें डीप क्लीनिंग भी करें घर की सफाई भी करें घर की। घर में रहना तो बहुत हमें अच्छा लगता है अपार्टमेंट में नहीं हमने जाना बेसमेंट में नहीं जाना है वो साफ कटता है बड़े घर च रहना तो सफाई घर में सारा काम काज करती है वो चंदा देती है रहम से दिल उसका भरा हुआ है बेखौफ है घबराती नहीं है सर्दी गर्मी से। और आठवीं बात शी इज क्लेवर एट डेकोरेटिंग घर को खूबसूरत संवारती भी है पर्दे भी लगाती है अच्छे ये नहीं कहेगी यहां से कोई देखता नहीं है रहने दो कोई पर्दे की लोड़ ही नहीं है। घर में बनाती संवारती है अच्छा फर्नीचर रखती है फिनिशिंग करती है वो अपने लिए क्या लिखा वहां पर 22वीं आयत को देखे वर्ष 22 को जरा गौर से देखे लिखा वो नगारीन बालापोश बनाती है घर को आरास्ता करती है संवारती है। घरेलू मामलात में वो बाखबर होती है कि किस जगह क्या चीज लगानी है रखनी है। ये उसका कैरेक्टरिस्टिक है एक मॉडल मिसाली मदर का। और नौवां कैरेक्टर है रिफाइंड इन टेस्ट खुश ज़ौक़ है बेहतरीन चॉइस रखती है। उसकी पोशाक मिहीन और कतानी और अरगवानी है। और 10वीं बात उसके कैरेक्टरिस्टिक के अंदर वो रिस्पेक्टेड है। 23वीं आयत में इज्जत और हुर्मत उसकी पोशाक है इज्जत और हुर्मत उसकी पोशाक है। ऐवी नहीं है हो इज्जत और हुर्मत उसकी पोशाक है रिस्पेक्टेड। और 11वीं बात डिपेंडेबल ऑनेस्ट वर्स 25 ईमानदार है डिपेंडेबल है 25 वर्ष में। फिर 12वीं बात वाइज है अक्लमंद है लिखा उसके मुंह से हिकमत की बातें निकलती हैं हिकमत की बातें दानाई की बातें निकलती हैं।
اور 13ویں بات کہ وہ ہوپ فل رہتی ہے، ہوپ فل ہے، پر امید رہتی ہے. یہ اس کا کریکٹرسٹک ہے، امید رکھتی ہے، مہربان ہے، انڈرسٹینڈنگ ہے، کائنڈ ہے، انڈرسٹینڈنگ ہے، سمجھتی ہے. 27ویں آیت میں پریکٹیکل ہے، وہ عملاً کام کرنے والی مدر ہے. عملاً کام یعنی تو کر دیتے ہے، تو کر دیتے ہے، تو کر، عملاً خود کام کرتی ہے، عملی طور پر پریکٹیکل ہے. ورس 27 میں وہ کاہل اور سست نہیں ہے، یہ لکھا ہے، وہ کاہل اور سست نہیں ہے. اور 16ویں بات وہ انرجیٹک ہے، مستعد ہے، سرگرم ہے، ایکٹیو ہے، انرجیٹک ہے، مثالی ہوں تاکہ لوگ آپ کی تلقید کریں. اور 17ویں بات وہ an ideal wife and a mother. لوگ اس ماں کی تلقید کریں، دوسری مائیں اس کی تلقید کریں. Verse 27 and 28 خاندان میں وہ عزت کی نگاہ سے دیکھی جائے، honored by her family. اور 19ویں بات وہ عاجز ہو، منکسر المزاج ہو، گاڈ فیئرنگ ہو، اینڈ ہمبل ہو، خداوند سے ڈرتی رہے. ورس 30 میں خداوند سے ڈرتی رہے. اور 20ویں بات ڈیزرونگ، سکسیسفل، وہ کامیابی کی مستحق ہو. لکھا ہے اس کی محنت کا اجر اسے دو. ورس 31 میں honored by the public. ہم گھر کی زندگی ہماری کچھ اور ہوتی ہے، باہر کی زندگی کچھ اور. مثالی مدر جو ہے وہ پبلک میں آنرڈ ہوتی ہے. کیا لکھا ہے ورس 31 اس کے کاموں سے مجلس میں اس کی ستائش ہو. کہاں ستائش ہو؟ مجلس میں. پبلک اس کی ستائش کرے. ماڈل وومن کی، ماڈل مدر کی پبلک اس کی ستائش کرے، عوام میں قابل ستائش ہو. کیا آپ کے منہ کے اوپر تو لوگ آپ کی ستائش کریں اور پیچھے باتیں کہیں چھڈو پر ایویں کوئی چھڈو پر ایویں کوئی گل کرنی رائٹ. قابل ستائش ہو، آپ کی پیٹھ پیچھے لوگ آپ کی تعریف کریں. These are the virtues of a model and مثالی woman. مدرس ڈے کے اس موقع پر میں آج تمام ماؤں سے بالخصوص اور تمام عورتوں سے بالعموم گزارش کرتا ہوں کہ اپنے اپنے رویے پر غور کریں، اپنے اپنے رویے کو جانچیں، اپنی اپنی دماغی حالت پر غور کریں، اپنے اپنے دماغ، اپنی اپنی سوچوں کا جائزہ لیں، اپنے اپنے رویوں پر غور کریں کہ آپ کیا سوچتے ہیں. What you think inside your head. اور ایک ماڈل وومن، ایک ماڈل مدر بننے کی کوشش کریں جو خداوند کے کلام کے عین مطابق ہے. What a wonderful picture this passage paints. کتنی خوبصورت تصویر کشی کی ہے اس پیسج نے ایک اسٹرانگ کیریکٹر، مضبوط کردار رکھنے والی عورت کی
किस तरह से खूबसूरती के साथ उसके पास ग्रेट विजडम है, उसके पास बहुत सारे स्केल्स हैं, उसका एक बहुत बड़ा ग्रेट उस कंपैशन वो रखती है। आजकल हम दुनियावी तौर पर आज के जमाने में ज़ाहिरी खूबसूरती से हम अट्रैक्टिव होते हैं कि कितना ये इसके नैनक्स कितने नक्शो नगार हैं इसके। हम दुनियावी चीजों को देखते हैं पर उसकी अंदर की जो बातिन की ब्यूटी है उस पर हमें गौर करने की जरूरत है। दिस वुमन, द पिक्चर वी हैव जस्ट सीन इन द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स, उसकी जो अट्रैक्टिवनेस है वो उसके कैरेक्टर के साथ जुड़ी हुई, उसके किरदार के साथ उसकी अट्रैक्टिवनेस जुड़ी हुई। हो सकता है कि हम सब कुछ ये ना कर सकते हो जो इस किरदार में पोर्ट्रेट किया गया है, जो इन आयात में 10 to 31 जो आयात हैं इसमें जो पोर्ट्रेट किया गया है, तस्वीर कशी की गई है एक मॉडल मदर की। हो सकता है ये हम सारी तो चीजें अपने अंदर ना रख सकें, पर हम इस किरदार से इंस्पायर हमें होने की जरूरत है। कुछ ना कुछ इस किरदार से लेकर हम इखलाकी बुलंदियों को छू सकते हैं, ईमान की बुलंदियों को छू सकते हैं, हमें इससे तहरीक मिल सकती है, हमें जद्दोजहद करने की तहरीक मिल सकती है, तनदही से काम करने की तहरीक हमें मिल सकती है। हम बहुत सारी चीजें जो हैं इस किरदार से हम सीख सकते हैं। और मदर्स डे के इस मौका पर I would like to request and to pray that to all the mothers who are listening me live and will listen on Facebook and social media, please read this passage. इस पैसेज को अपने घरों में पढ़ें। अगर आप पढ़ नहीं सकते तो उर्दू की बाइबल आप सुन भी सकते हैं उसके ऊपर मोबाइल के ऊपर। इस हवाले को प्रोवर्ब्स इंसाल की किताब 31वां बाब और उसकी 10 आयत से 31 आयत को आप पढ़ें और सुनें और इनके अंदर से ग्लीन आउट करें अपने किरदार को, अपना इस मॉडल औरत की, इस मॉडल मदर की जो खूबियां हैं उनमें से कुछ खूबियों को अपना कर हम अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। और हम अपने घर में, हम अपने खावंद के लिए, हम अपने बच्चों के लिए, हम अपनी सोसाइटी के लिए, हम अपनी फैमिली के लिए एक मॉडल, रोल मॉडल मदर्स बन सकते हैं। खुदावंद आपको बरकत दे और तौफीक दे कि हम इस मदर्स डे के मौका पर इन कैरेक्टरिस्टिक को देखें, समझें और कोशिश करें कि हम अपनी ज़िंदगी से इनको पोर्ट्रेट करें। सारा जलाल हमारी ज़िंदगी से खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूह कुद्स को मिले। आमीन।